Is there anybody from English medium? I shall ask the question both in English and Telugu. Okay? First I will ask in English, then in Telugu. A, B, C, D, E. There are 5 groups. First question goes to group A. If they cannot answer, they have to say pass. B will answer. If they cannot answer, they have to say pass. C, D, E like that. First question to A. Second question goes to B. Third question, answer the question directly, you will get 10 points. If it is carried over, then they will get 5 points. You 3 of you think, first discuss among yourself, think and answer. Only one answer is required. If you answer twice, the question will be cancelled. Understand? Only one has to answer, not two. So, first trials. Who is our Prime Minister? మన ప్రధానమంత్రి ఎవరు? నాకు వినపడ గట్టి చెప్పాలి. Second question, another trial. Who is Russia president? The real question starts. First question to group A. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచించిన ఏ గ్రంథానికి నోబెల్ బహుమతి లభించింది? ఠాగూర్ awarded Nobel Prize. D group, very good. Group D will get. Second question to group B. Who is the daughter of Gandhari? Mahabharat. Gandhari కుమార్తె పేరు పేరు. D group. E. Draupadi. For killing her? No. A group. కుంతి కుమారులు ఎందరు? C group. కుంతి కుమారులు ఎందరు? కుంతి కుమారులు ఎంత? కుంతికి ఎంతమంది కొడుకులు? నంబర్ 10 మంది, 20 మంది, 100 మంది, 5 మంది చెప్పాలి. ఎస్. డి గ్రూప్ 100. ఈ గ్రూప్ సరిగా ఏర్పట్ల 5 సార్. 5 నో. సి గ్రూప్ 4 అయిపోయింది. ఒక క్యాన్సిల్ కావాలి. కొద్ది 3 అయినప్పటికీ 4 అయినా. డి. ఇంటికి ఇల్లాలందం. ఇంటికి ఇల్లాలందం, కంటికి కాటుక అందం, నొసటికి బొట్టు అందం, అయితే కావ్యానికి ఏది అందం? ఏ గ్రూప్? ఇంకోసారి రిపీట్ చేయండి. ఇంటికి ఇల్లాలందం, నొసటికి బొట్టు అందం, కంటికి. బి గ్రూప్. స్వరం. సి గ్రూప్. राम सीता है. राम सीता है तो राम कौन है? राम सीता है तो राम कौन है? राम सीता है तो राम कौन है? गॉड. गॉड. राम is a tailor. Ram is a tailor. 5 points to me. His master. Next question to again E. Correct ga round cheyandi. E group.
మధుర మీనాక్షి, కంచి కామాక్షి, విజయవాడ కనకదుర్గ, కాశీ ఏమిటి? మధురలో మీనాక్షి ఉంటుంది, కంచిలో కామాక్షి ఉంటుంది, విజయవాడ కనకదుర్గ ఉంటుంది. అయితే కాశీలో ఎవరు ఉంటారు? సి గ్రూప్ శివనాథుడు. శివనాథుడు. बी ग्रुप विशालाक्षी. वेरी गुड, काशी विशालाक्षी. 5.2 ग्रुप बी, अपने देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? अपने देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी. हिंदी. हिंदी, राइट. 10.2 ग्रुप डी, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? हाँ? हिंदी ले आते, हिंदी भाषा के व्यंजन है 56. हाँ? 56. ए ग्रुप हिंदी नंबर 3 36. क्वेश्चन सी के अड़गा. ओके, समुद्र का पानी कैसा होता है? अभी हिंदी लोने अड़गा. समुद्र का पानी कैसा होता है? माइक लो, बैठे जब लोग Salty. हिंदी में बोलना चाहिए. తెలుగులో హిందీలో చెప్పాలి. ఏ గ్రూప్? खारा होता है. खारा होता है. ठीक है. 5.2 ग्रुप ए, వాహనాలలో వాడే పెట్రోల్లో ఈ లోహం ఉండరాదు. అది ఏది? ఇంగ్లీష్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్? గ్రూప్ డి రాకుంటే పాస్ అనండి, ఏ గ్రూప్ అయినా సరే. వాడే పెట్రోల్లో ఈ లోహం ఉండరాదు. అదేంటి? H2O. గాలిలో జాగ్రత్తగా వినండి. గాలిలో ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ల నిష్పత్తి, ద రేషియో ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ ఇన్ ద ఎయిర్. గాలిలో ఆక్సిజన్ నత్రజని ఈ రెండింటి నిష్పత్తి ఎంత? రేషియో ఎంత? 71 nitrogen, 28 oxygen. I asked the ratio. Ratio, it should be very, very small number. The ratio of oxygen and nitrogen in air. D group. I want ratio. రేషర్ అబౌ 1:1. Yes. C group. 21. A group. Now again the question goes to A. Yes. What is the normal temperature of a human body in Fahrenheit degrees? What is the normal temperature of a human body? మానవ శరీర ఉష్ణోగ్రత ఎంత? ఎన్ని డిగ్రీలు? ఆరోగ్యంగా ఉన్న మనిషి ఉష్ణోగ్రత ఎంత? ఎన్ని డిగ్రీలు దాటితే జ్వరం వచ్చిందని అంటారు? సైన్స్ లో ఈజీ క్వశ్చన్, మీరు చెప్పకుంటే మీరు ఏంటి కన్నా. B group. So it is closer. 98.4 is correct. So 5.2 groups. దాన్ని శుద్ధ ముక్క అంటారు. శుద్ధ ముక్కను తయారు చేయడంలో వాడే పదార్థం యొక్క సాంకేతికం ఏంటి? శుద్ధ ముక్కను తయారు చేయడంలో వాడే పదార్థం యొక్క సాంకేతికం. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ పీసెస్ ఆఫ్ చాక్? శుద్ధ ముక్క తయారు చేయడంలో వాడే పదార్థం యొక్క సాంకేతికం ఏంటి? బి గ్రూప్. డి C.
CaCO3. Very good. Calcium carbonate. 5.2 group E. Carefully. Which gas is used to fill balloons? బెలూన్లు నింపడానికి ఏ వాయువు ఉపయోగిస్తారు? విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫిల్ బెలూన్స్? బెలూన్లు నింపి పైకి ఎగరేస్తారు గాలి. వాట్ ఈస్ ద గ్యాస్ యూజ్డ్ ఇన్ దట్? సి గ్రూప్ Hydrogen. he takes mic and use it. Hydrogen. హైడ్రోజన్. ప్రప్రథమంగా థర్మామీటర్ని కనుగొన్నది ఎవరు? Who invented the thermometer for the first time? Who invented thermometer for the first time? D group? Galileo, sir. Huh? Galileo. Very good. 5.2 group C. Which element exists in all the elements? In all the acids? Which element exists in all the acids? అన్ని ఆమ్లాలలో ఉండేటటువంటి మూల పదార్థం ఏంటి? Pass. Helium. ఏ గ్రూప్? Hydrogen. Right. What is C in the equation E equal to mc square? Can you repeat? E square. E equal to mc square అనేటటువంటి సూత్రంలో C దేనిని సూచిస్తుంది? Charge. D. Charge. Charge. Carbon. Can you repeat the question? Question repeat. E equal to mc square అనేది D group కదా? అంటే ఇంకా 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద pH వాల్యూ ఆఫ్ ప్యూర్ వాటర్? స్వచ్ఛమైన నీటి యొక్క pH విలువ ఎంత? పవర్ ఆఫ్ సి గ్రూప్ 3%, sir. 5%. 4%. ఏ గ్రూప్? 7%. వెరీ గుడ్. 5.2 గ్రూప్ ఈ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2 గ్రూప్ ఉపయోగిస్తాం. సాల్ట్ ఉపయోగిస్తాం. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ సాల్ట్? ఉప్పు యొక్క సాంకేతికం ఏమిటి? సి గ్రూప్ సోడియం Chloride. వెరీ గుడ్. 5.2 గ్రూప్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 100. ఈ గ్రూప్ సి గ్రూప్. ఇన్ సోలార్ సిస్టమ్ హౌ మెనీ ప్లానెట్స్ ఆర్ దేర్? 8. చెప్పండి. కంకర్రాలు స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటాయి. నీరుని మంచి రుచిగా చేస్తుంది. ఇవి మూలకరాలు నీటిలో ఉన్న కణాలను వర్తింపచేయడానికి మరియు నీటిని వడకట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది ఇసుక నీటిలోని మలినాలను కణాలను శుద్ధి చేస్తుంది. ఇది ధూళి పత్తి బంతి పొరలు ధూళి యొక్క కణాలను వర్తింపచేస్తుంది. ఇందులో మంచి నీరు వస్తుంది. ఇది వాడడానికి అనుకూలంగా
పైకి లేపండి క్లీన్ వాటర్ నీరు, గాలి, సూర్యరశ్మి, మట్టి అవసరం. విత్తనం మొలకెత్తడానికి సారవంతమైన భూమి అవసరం. ఒక విత్తనం మొలకెత్తాలంటే 25 నుంచి 30 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ మధ్యస్థ ఉష్ణోగ్రత అవసరం. ప్రారంభ దశ విత్తనాలు మట్టిలో నాటాలి. రెండవ దశ విత్తనాలు భూమిలో ఉన్న తేమను వేగంగా గ్రహిస్తాయి. మార్నింగ్ సార్, నా పేరు ఆస్మా. నేను స్నేహ సొసైటీ ఆస్మా అందులో ప్రత్యేక పాఠశాలలో చదువుతున్నాను. సార్, ఇది 3వ దశ. విత్తనం యొక్క శిక్షణ ద్వారా విత్తనం పెరుగుతుంది. 4వ దశ భూమిలో ఉన్న తేమను వేగంగా తీసుకోవడం ద్వారా తేమ బయటికి వెళ్ళడం ప్రారంభమవుతుంది. చివరి దశ ఉష్ణోగ్రత గల జీవక్రియగా మారి మొక్కగా మరియు విభజించబడి మొక్కగా ఏర్పడుతుంది. అవి చిక్కుడు విత్తనాలు. ఏ విత్తనాలు ఆస్మా నార్మల్ స్కూల్ మీరు స్కూల్ పేరు చెప్పండి. స్కూల్ పేరు చెప్పండి. Small rocks and straw stones come out from the lava. Some gases like carbon dioxide, sulfur oxide present in water, and the lava. The volcano eruption up to 700 kilometers, 435 degrees. Miles, 435 miles per hour. They're experimental. ఓకే. My name is Tanzania. వివేకానంద Vivekananda High School, Valley of Natural Disaster, Valley of molten rocks, hot rocks, and hot gases. The volcano has 4 types: lava,
Water cycle. Thank you, sir. Lighthouse, diorama, lakes, wells, ఎప్పుడు గమనించే ప్రదేశాల్లో దీన్ని వాడతారు సార్. ఇది ఒక సూత్రం మీద పనిచేస్తుంది సార్. థ్యాంక్ యూ. ఫోన్ కరెక్ట్ సార్, కరెక్ట్. రైట్. I am from 7th class. My school name is Vivekananda High School. Today I am singing about air pollution. Air pollution. When air not clean and contains smoke and dust particles, it is called air pollution. Air pollution is causes due to releasing more amount and by of plastic wastage. Thank you. Safe air pollution. విజువల్ డిజబిలిటీ. మేము చేసిన ప్రయోగం పేరు గ్రహణాలు ఏర్పడే విధానం. ప్రయోగ పద్ధతి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడే విధానం. ఒకసారి సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి ఒకేసారి రేఖపై ఉన్నప్పుడు సూర్య కిరణాలు భూమిపై పడకుండా చంద్రుడు అడ్డు రావడం ద్వారా సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. సూర్యుని కిరణాలు భూమిని చేరడానికి 2 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. దీనినే భూభ్రమణం అంటారు. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి 365 రోజులు పడుతుంది. దీనినే భూ పరిభ్రమణం అంటారు. చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరిగి రావడానికి సుమారుగా 27 రోజుల 7 గంటల సమయం పడుతుంది. భూమి నుంచి చంద్రునికి మధ్య దూరం 2,39,000 మైళ్ళు ఉంటుంది. భూమి నుంచి సూర్యునికి మధ్య దూరం 93 మిలియన్ల మైళ్ళు ఉంటుంది. చంద్రునికి సూర్యునికి మధ్య దూరం 150 మిలియన్ల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. అమావాస్య నాడు చంద్రుడు చంద్రకక్ష, భూమి భూకక్ష బిందువులకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు
ఒకేసారి రేఖపై సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఉండడం వల్ల సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఇది అమావాస్య నాడు ఏర్పడుతుంది. సూర్యగ్రహణాలు 4 రకాలు. 1 సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం, 2 అంగోళిక సూర్యగ్రహణం, 3 పాక్షిక సూర్యగ్రహణం, 4 సంకర సూర్యగ్రహణం. థ్యాంక్ యూ సార్. సూర్యగ్రహణం గురించి నా ఫ్రెండ్ వివరిస్తాను. ముందుగా ఫస్ట్ చైర్మన్ గారికి విచారణ అందచేయాల్సిందిగా సూర్యాపేట కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా జిల్లా సంక్షేమాధికారి శ్రీమతి రసీదు అదేవిధంగా విజయనగరం సార్ గారికి పుష్పించే భువనేశ్వర్ సార్ గారికి ఆధ్వర్యంలో 1999 సంవత్సరం నుంచి అందరి కోసం ప్రత్యేక పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసి 90 మంది అందరకు ఇక్కడ ప్రత్యేక విద్యను అందించడం జరుగుతుంది. గత 4 సంవత్సరాలుగా పిల్లల్లో సైన్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ పెంచడం కోసం మరి మనం కూడా సైన్స్ నిర్వహిస్తూ అందులో పిల్లలు నార్మల్ స్కూల్ పిల్లలు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసి మరి క్లాస్ లెర్నింగ్ కోసం అని చెప్పేసి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే మరి ఈ సంవత్సరం సైన్స్ డే సందర్భంగా మా అందరి విద్యార్థులతో కూడా కొన్ని ప్రయోగాలు అనేది చేయడం జరిగింది. సామాన్యంగా అందులో ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళకు ఏదైనా ఒక ప్రయోగం గురించి వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక మ్యాథ్ గురించి వచ్చినప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఓన్లీ నెంబర్ వస్తే సరిపోతుంది, వాళ్ళకి ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతాయి. దీనివల్ల వాళ్ళు క్రమంగా దాని మీద సబ్జెక్టు మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళలో కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెంచాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈ సంవత్సరం నారా రామారావు గారి సహకారంతో ఒక ముందుగా వాళ్ళకు ఒక సైన్స్ మీద అవగాహన పెరగడం కోసం, ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం కోసం ఒక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏర్పరచడం జరిగింది. మరి ఆ రోజు సార్ గారు వచ్చి మరి డేలాన్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి పిల్లలకి సైన్స్ మీద కొంత అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మరి కొన్ని ప్రయోగాలు అంటే ప్రాజెక్ట్స్ చేసి మరి వాళ్ళు కూడా మేము ఇందులో తీసుకుపోమనే విధంగా, అదేవిధంగా వాళ్ళతో పాటు కూడా నార్మల్ పిల్లలు కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాం. మరి ఈ నార్మల్ స్కూల్ నుంచి చేసిన స్కూల్స్ అన్నిటి కూడా నేను సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా చంద్రశేఖర్ కాలనీ హై స్కూల్ కానివ్వండి, బిడ్డ హై స్కూల్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా సెయింట్ పాల్స్, అదేవిధంగా వివేకానంద హై స్కూల్, మరి శ్రీనివాస సొసైటీ నుంచి విద్యార్థులు క్విజ్లో కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి కొన్ని ప్రయోగాలు చేయడం, మరి ఈసారి మొదటిసారిగా ప్రయోగాలు పాఠశాలలో బొమ్మ చేయడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో ఇంకా మెరుగుగా అంటే ఇక్కడ సైన్స్లో నిపుణులైన రామారావు సార్ ఉన్నారు, విజయనగరం సార్ ఉన్నారు. సో వారి సహకారం తీసుకొని వారి గైడెన్స్లో రాబోయే కాలంలో పిల్లలకి మ్యాథ్స్ మీద అవగాహన కల్పించడం. మరి రీసెంట్గా మా విజయనగరం సార్ గారు వచ్చి మరి టీచర్లందరూ కూడా మ్యాథ్స్ మీద అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పరచడం జరిగింది. అది కూడా మరి అందరి సహకారాన్ని సందర్భంగా కోరుతూ ముఖ్యంగా రామారావు సార్, అదేవిధంగా విజయనగరం సార్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. స్కూల్స్ అన్ని కూడా పాల్గొన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళలో ఎవరైనా ఒకరిద్దరు విద్యార్థులు సైన్స్ మీద ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే వాళ్ళు కూడా ఒక అవకాశం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ప్రిపేర్గా ఉండాలని కోరుతూ మరి మన మధ్య అందరి విద్య
के फूल थे तेरे मिट्टी है बाकी तेरा नदियों बह जाना तेरे खेतों मेरा झूठ भूले बन सका आबाद रहे गाँव में आ जाऊँ बस जान सका ओ वतनिया मेरी वतनिया तेरा मेरा प्यार मेरा वाप मेरे बाल हुआ तेरे समित पे में कितना सीधा वाला था तेरा मिट्टी मिल जाना बन के खिल जाना इतने से है दिल के तेरा नदियों में बह जाना तेरे खेतों लहराना इतने से है दिल के केसरी तू हंसती है तेरी आँख बड़ी धुआं मैं मरता था जिस्म करे तो कब उसका जाला करना हो ओ मैं मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों ना किसी दरिया में था तो कहती थी तेरा चंद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी मिल जाना बन के खिल जाना इतने से है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाना तेरी फसलों में लहराना इतने से है दिल की आरज़ू केसरी వివిధ పాఠశాల నుంచి ఇచ్చేసిన సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. మనం మాట్లాడాల్సింది ఇప్పుడు చూస్తేనే తెలుసు ఇక్కడ మెచ్చుకున్నారు. మీ అందరికీ ఒకసారి చెప్పడంతో మరి మా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాం. మన వైఎస్ గురించి ఒక చిన్న పాట కూడా ఉన్నాయి, అది మొత్తం పాఠం కాదు. మానవుడే మాననీయుడు మానవుడే మాననీయుడు శక్తి గురించి మరి ఖండాంతరాలకు వెళ్ళాను. మరి ఇప్పుడు వహించారు మరి శ్రీకోటి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చి మా చైర్మన్ గారు మరి ఆ రాకెట్కి పోవాలనుకున్నాను. మరి అటువంటి చక్కని ప్రదర్శన గావించారు. మరి వివిధ ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న వారందరూ కూడా సైన్స్ డే తరఫు నుంచి ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు జరుపుకుంటున్నాం. జై గురు. పెద్దలకు వేదిక ముందున్నటువంటి పెద్దలకు నమస్కారం. పిల్లలకు శుభాశిష్యులు. ముందుగా మన అతిథులైనటువంటి చైర్మన్ గారికి, ఆ తర్వాత స్వాతి ఉపరాష్ట్రం గారికి చిన్న బకాయిలు మీ ముందు సృష్టించి ఇస్తారు. చైర్మన్ గారికి ఆవరకదబరా 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 మేడం గారు కూడా మరి ఆవరకదబరా 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 బల్బుని ఎవరు కనుక్కున్నారు? ఇది వెలగాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది వెలగాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్కడ పెట్టాలి? ఆ బల్బు పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ పెట్టాలి కదా. అయితే నా శరీరంలో ఏసీడీసీ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రవహిస్తుంది, ఏసీడీసీ కరెంట్ ప్రవహిస్తుంది. నేను నా శరీరానికి ఇది తాకించి ఇది వెలిగిస్తా.
చిన్నప్పుడు విన్నా, మా ఫ్రెండ్ చెప్తుంటే ఒక 16 ఏళ్ళ అమ్మాయిని ఒక 20 సంవత్సరాల అబ్బాయి ముద్దు పెట్టుకున్నాడట. పెదవులు ఆమె చెంపకు తాకి ఎగిరి అవతల పడ్డాడు. ఎందుకు పడ్డాడంటే ఆ అమ్మాయిలో ఏసీడీసీ కరెంట్ ప్రవేశిస్తుందట. నన్ను కూడా ఎవరైనా అట్లా ప్రయత్నం చేస్తే ఎగిరి అవతల పడ్డా. థ్యాంక్ యూ. నోబెల్ బహుమతి గ్రహించినటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఇది 1986లో ప్రకటించబడి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ప్రతి సంవత్సరము సివి రామన్ గౌరవార్థం ఈ జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఆయన కనుక్కున్నటువంటిది ఏంటి? రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కున్నాడు. ఎలా కనుక్కున్నాడు? ఆయన ఒకసారి ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చేటప్పుడు మధ్యధరా సముద్రం ద్వారా పడవ మీద ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. ఆ పడవ మీద ప్రయాణం చేసేటప్పుడు లోపల నుంచి బయటకు వచ్చి దాని డెక్ మీద కూర్చొని పరిశీలిస్తున్నాడు. పరిశీలన వలననే చాలా ఆవిష్కరణలు జరుగుతాయి. ఆయన అలా పరిశీలించేటప్పుడు ఆకాశం నీలి రంగులో ఉంది, నీళ్లు కూడా నీలి రంగులో ఉన్నాయి. నీళ్లు నీలి రంగులో ఉండడానికి కారణము ఆకాశం యొక్క నీలి రంగు కారణం అని భావించారు. అది ఆ సమయంలో అతనికి సడన్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ థాట్ వచ్చింది, ఒక మెరుపు ఆలోచన వచ్చింది, ఏదో కనుక్కోవాలి అనేటటువంటి తృష్ట కలిగింది. వెలుతురు కిరణాలు ద్రవ పదార్థాల మీద కానీ ఘన పదార్థాల మీద కానీ లేకపోతే వాయు పదార్థాల మీద కానీ పడినప్పుడు అవి ఆ ద్రవ పదార్థాల్లో ఉండేటటువంటి కణాలు లేకపోతే వాయువులో ఉండేటటువంటి కణాలు లేకపోతే ఘన పదార్థంలో ఉండేటటువంటి కణాలు ఏం చేస్తాయి? వాటిని విక్షేపము చెందిస్తుంది. అలా విక్షేపము చెందించడం వలన ఆ రంగు మారుతుంది. ఈ ప్రయోగం చేయడానికి ఆయనకి కేవలం 250 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు. కేవలం 250 రూపాయలతో ప్రయోగం చేసి దాన్ని సాధించగలిగాడు. మరి అది ఆయన 1928 ఫిబ్రవరి 28 నాడు అతను కనుక్కున్నటువంటి ఆ ప్రయోగాన్ని ప్రభుత్వం ఎవరైతే ఈ బహుమతి ఇస్తారో వాళ్ళు ధృవపరిచారు. ఆయనకి 1930లో ఈ నోబెల్ బహుమతి భౌతిక శాస్త్రంలో ఇవ్వబడింది. అంత గొప్ప వ్యక్తిని భారతదేశంలో ప్రప్రథమంగా భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి పొందింది ఆయన. కాబట్టి ఆయన గౌరవార్థం ప్రతి సంవత్సరము ఈరోజు ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖు నాడు ఈ జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. విచిత్రం, రేపు ఫిబ్రవరి 29. సాధారణంగా ఫిబ్రవరికి 23 రోజులు ఉంటే మనకు తెలుసు, కానీ 29 రావటం అనేది మీరు చాలామందికి 4వసారి 5వసారి చూసుకుంటారు. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువసారి చూసుకుంటారు. ఇది లీపు సంవత్సరం, ఇది లీపు నెల, రేపు లీప్ రోజు. దీన్ని కూడా మనం గుర్తించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ ఏ డే. రోమ్ నగరము ఒక రోజులో నిర్మాణం జరగలేదు, కానీ ఒక రోజులో తగలడింది. ఆ రోమ్ నగరం తగలడేటప్పుడు ఆ నీరో చక్రవర్తి ఫెడరల్ వాయిస్తూ సంతోషిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా ఈ క్యాలెండర్ అనేటటువంటిది తయారు చేయడం ఒక రోజులో అవ్వలేదు. ఈ అధునాతన క్యాలెండర్ను తయారు చేయడానికి కొంతకాలం పట్టింది. మనం తెల్లవారికి లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేంత వరకు సమయం, కాల నిర్ణయం, ఏ పని చేయాలనే వాళ్ళ డేట్ ఎంత, టైం ఎంత, ఇలాంటివన్నీ మనకు వస్తాయి. కాబట్టి లీప్ ఇయర్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి దాన్ని మరొక సందర్భంలో మీకు తెలియజేస్తాను. ఈ మధ్య ఇప్పుడు ఒకసారి అవగాహన కల్పించా. మరి నేనేమనుకుంటున్నానంటే కనీసం ఒక 40-50 స్కూళ్ళలో ఈ లీపు సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించాలి అనుకుంటున్నా. మరి నాకు ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ పాఠశాల యాజమాన్యానికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ
పిల్లలందరికీ ఆశీస్సులు అందజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. శ్రీ గంగాకృష్ణ గారు జిల్లా సైన్స్ ఆఫీసర్ గారికి పుష్పగుచ్చం అందించవలసిందిగా స్మృతి టీచర్లు కోరుతున్నాను. జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవము ముందుగా ఈ వేదిక నిర్వహించినటువంటి పెద్దలు నారాయణ గారి విఠల్ గారు జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ అండ్ ఈ అంధ పాఠశాలని చాలా చక్కగా చాలా సంవత్సరాల పాటు నిర్వహిస్తున్నటువంటి సిద్ధయ్య గారు, జ్యోతి గారి వారి టీము, అలాగే సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ మేడం, చైల్డ్ ఓకే ఓకే అట్లాగే ఇంకా మిత్రులు, అందరికంటే ప్రియాతిప్రియమైనటువంటి చిన్నారులు, వివిధ పాఠశాల వాళ్ళు జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. పూర్తిగా 15th ఆగస్టు, 26 జనవరి ఇలా చాలా వస్తూ ఉంటాయి మహిళా దినోత్సవం అని చెప్పేసి. కానీ అన్నిటికీ భిన్నమైనది నేషనల్ సైన్స్ డే. చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి సైన్స్లో 2 పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకటి, శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరణలు చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నటువంటి మైక్ ఒకరు కనిపెట్టినారు, మిత్రులు ఎదురుగా మీడియా మిత్రులు ఒక కెమెరా తీస్తూ ఉన్నారు, ఆ కెమెరా ఒకళ్ళు కనిపెట్టినారు. ఇక్కడ మాట్లాడిన మాటలు మొత్తం ఈ జిల్లా, వీలైతే దేశం, వీలైతే ప్రపంచం అంతా చూస్తారు ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన. ఇది గతంలో లేదు, ఇప్పుడు ఉంది. కాబట్టి ఒక దగ్గర ప్రధాని మాట్లాడినా, సీఎం మాట్లాడినా మనము క్షణాల్లో చూడగలుగుతున్నాం. అట్లాగే ఆవిష్కరణలు, మన చేతిలో ఒక ఫోన్ ఉంది, ఇది 30 సంవత్సరాల క్రితం ఈ స్థాయిలో లేదు. ఎందుకంటే నాకు బాగా తెలుసు, నైపేటలో పని చేస్తున్నా, చిరంజీవి గారిని తీసుకొచ్చి టాటా సెల్ ఓపెన్ చేసి ఒప్పో ఇది ఏంటి అంటే ఒక ఆయన చెప్పినాడు, ఇందులో నుంచి వైర్ లేకుండా మాట్లాడొచ్చా, వైర్ లేకుండా ఎట్లా, సెల్ ఫోన్కి ల్యాండ్ ఫోన్ నుంచి కలిసింది. చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. అంటే సైన్స్లో శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరణలు చేస్తారు. శాస్త్రవేత్తలు పుట్టుకతోటి శాస్త్రవేత్తలు కాదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పుట్టుకతో ఎవరు శాస్త్రవేత్తలు కాదు, తన ప్రయత్నం ద్వారా అవుతారు. మరి రెండవ పని ఏంటి? నేను 2 పనులు చెప్పా. శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణ ద్వారా మన జీవితాలు ఎంత సుఖమయం అవుతున్నాయి. ఈ శాస్త్ర ఆవిష్కరణకు సపోర్ట్ చేసేటటువంటి సైకాలజీ, ఐడియాలజీ, భావజాలము ఎక్కువ మంది ప్రచారం చేయాలి. దానికోసం ఈ సైన్స్ దినోత్సవం పనిచేస్తుంది. అది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను.
సైన్స్ దినోత్సవం ఇక్కడ మనం శాస్త్రవేత్తలమా కాదు. ఏంటి మనము సైన్స్ని సమర్థించే, సైన్స్ని అభిమానించే, సైన్స్ ద్వారా ప్రగతి జరుగుతుంది అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఇక్కడ పెద్దలందరూ వచ్చారు. సైన్స్ ద్వారా నష్టం జరుగుతాయి అంటే విఠలరావు గారు రాదు, బంధు మానుకోండి, నేను రాను, ఇంకొకటి వాళ్ళని పెట్టడు. సైన్స్ ద్వారా వేగవంతంగా మార్పు వచ్చింది వాళ్ళు. ఇవాళ నేను ఫోన్ లేకపోతే ఎక్కడికి మాట్లాడాలి, లేదా ఉత్తరం రాయాలి, ఉత్తరం పోవడానికి ఒక 3 రోజులు 4 రోజులు ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ సక్రమంగా ఇస్తే సరి, లేకపోతే ఆ ఫోన్ ఉత్తరం ముట్టదు, మళ్ళా రిటర్న్ రావాలి. కానీ ఉత్తరాలు జమానా పోయింది, అది అందరికి పెద్దవాళ్ళకి తెలుసు. ఉత్తరాలు వచ్చిన ఉత్తరాలను మనం కొక్కాడి తగ్గించి కట్టలు చూస్తున్న పరిస్థితి. అది ఆ పరిస్థితి ఉత్తరాల స్థాయి నుంచి ఇవాళ సెల్ ఫోన్ స్థాయికి వచ్చాం. అట్లాగే ల్యాండ్ ఫోన్ స్థాయి నుంచి స్మార్ట్ ఫోన్ స్థాయికి వచ్చాం. ఓకే, ఈ విధంగా వాట్సాప్, మన ట్రంకాల్ బుకింగ్ ఉండేది, ఆ స్థాయి నుంచి వాట్సాప్ క్షణాల్లో వెళ్ళిపోతుంది. న్యూస్ ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుందంటే దీని అన్నిటికీ కారణము సైన్స్ యొక్క ఎదుగుదల. విపరీతంగా ఒక చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక రెవల్యూషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. దీనికి బీజం వేసింది 19th సెంచరీ, 19వ సెంచరీలో. 19వ సెంచరీలో ఇందాక మీరు చెప్పారు చూడండి, ఎడిసన్, ఇలాంటి మహానుభావులు అనేక మంది అనేక ఆవిష్కరణలు చేశారు. ఆ ఆవిష్కరణ ఫలితం ఇవాళ ఆనందంగా మనం జీవిస్తున్నాం. శాస్త్రవేత్తలు అంత గొప్పదైనటువంటి పనులు చేస్తారు. మరి వీటన్నిటికీ మూల కారణం ఏంటి? సైన్స్. నేను ఒక మంచి ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు చూపిస్తాను. సైన్స్ ఫర్ పీపుల్ వెల్ఫేర్. సైన్స్ అనేది సైన్స్ అనేది దేనికి సంబంధించింది? సోషల్ వెల్ఫేర్, సామాజిక ప్రయోజనం కోసమే స్టార్ట్ అవుతుంది. మొదలు కూరగాయలు కొయ్యాలి అంటే ఏం చేయాలి? పదునైన ఆయుధం కనిపెట్టాలి. అది రాతి యుగం నుంచి ఇనుప యుగం వచ్చేసరికల్లా చాకులాగా తయారు. ఈ చాకుతో ఏం చేయొచ్చు? మీరు ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు? కూరగాయలు వస్తున్నారు. క్రిమినల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ చాకుతోటి? చెప్పండి. అవతల వాడిని బోధిస్తారు, చంపుతారు. అదే చాకు కూరగాయలు వేసింది, అదే చాకు మనిషిని కూడా చంపింది. సైన్స్ ఆవిష్కరణ. ఇప్పుడు మనం సైన్స్ని తిడదామా లేదా పొగుడదామా? చెప్పండి. ఎవరిని తిట్టాలి? సైన్స్ను వాడే వ్యక్తిని పొగడాలి, మంచిగా వాడే వ్యక్తిని. సైన్స్కి చెడు చేసే వ్యక్తిని శిక్షించాలి, నిరసన వ్యక్తం చేయాలి. ఈ నేను చిన్నది చెప్పాను, చాకు. మీరు ఇదే E=mc² ఐన్స్టీన్ చాలా గొప్పగా చెప్తున్నాడు. దాని ద్వారా అణుబాంబు తయారు చేయొచ్చు, అణు విద్యుత్ కేంద్రము తయారు చేయొచ్చు. అణుబాంబు తయారు చేస్తే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి 700 కోట్ల జనాభా భూమి మీద 7 సార్లు చంపేయచ్చు ఇప్పుడున్నటువంటి నిల్వలతోటి. కాకపోతే ఒక్కసారి చనిపోయిన తర్వాత రెండవసారి ఆ బాంబు వేయడానికి మనిషే ఉండడు. అది పరిస్థితి ఇవాళ అణ్వాయుధాలు సమకూర్చుకున్నటువంటి దేశాలు. అయితే ఐన్స్టీన్ ఏమన్నాడు? కాబట్టి మనం ఎవరిని తిట్టాలంటే వాడే వ్యక్తిని తిట్టాలి. వాడే వ్యక్తికి సెన్స్ ఉండాలి, కానీ సైన్స్కి సెన్స్ ఉండదు. సైన్స్కి సెన్స్ ఉండదని నిందించకూడదు. అది మనం వాడేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఆవిష్కరణలన్నీ కూడా, ఇన్ని ఆవిష్కరణలు వచ్చినాయి. ఎలా వచ్చినాయి? ప్రశ్నించడం ద్వారానే వచ్చినాయి. ప్రశ్న లేకపోతే మీకు ప్రగతి లేదు. ఓకే, ప్రశ్నించకపోతే మనకి విజ్ఞానం రాదు. అందుకోసమే ఒక కవి చెప్తాడు, విజ్ఞానవేత్తకు ప్రశ్నలేని ఉండవు పామరులకు. విఘ్నుడగును మనిషి జిజ్ఞాసతోడ నవయుగానమాట. ఇది నాన్న వెంకటేశ్వరరావు చెప్తాడు. 1000 ప్రశ్నలు ఉంటాయి విజ్ఞానవేత్త, రకరకాల యాంగిల్స్లో. పామరుడైన వాడికి ప్రశ్నలు ఏమి ఉండవు. కాబట్టి తరగతి గదిలో మీరు ప్రశ్నించండి, విజ్ఞానవేత్తలు అవుతారు. సమాజంలో ప్రశ్నించండి, డెమోక్రసీ ఫలితమవుతుంది. ఇలా ప్రశ్నించే వాళ్ళు లేకనే ఇష్టారాజ్యంగా పరిపాలన కూడా జరుగుతున్నాయి. ప్రశ్న అనేది చాలా కీలకమైనది. అయితే నేను ఇప్పుడు ఒకటి అబ్జర్వేషన్, పరిశీలన, తర్వాత అది ఎందుకు జరుగుతుంది అనేటువంటిది ప్రశ్న. మరి మనం ఏమైనా చేయొచ్చా దీన్ని అనేది ప్రయోగం. పరిశీలన,
ప్రశ్న, ప్రయోగం ఈ మూడే ఉంటాయి. మీరు ఏ ఆవిష్కరణ తీసుకోండి. వ్యవసాయం కనిపెట్టినాడు ఆల్మ మనిషి. ఎట్లా కనిపెట్టాడు? ఫస్ట్ సంచార జీవులు వాళ్ళు. ఎక్కడ నీళ్లు ఉంటే అక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు పశువులు తోలుకొని. వాడు పండ్లు పొలాలు తినేవాళ్ళు. ఆ పండ్లు నది లోయల లోపల వేసినప్పుడు ఆ విత్తనాలు మొలిసినాయి. అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినాడు. ఫస్ట్ పెరిగి ఉన్న ఫలాలు ఇస్తే అని మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసినాడు. ఓహో, తిరగాల్సిన పని లేదు అటువంటిది ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత స్థిర నివాసాలు ఏర్పడ్డాయి. అట్లనే గ్రామాలు వచ్చినాయి. ఆ స్థిర నివాసం వచ్చిన తర్వాత ఆ విత్తనాలు వేసి పంటలు స్టార్ట్ చేశాడు. ఎక్కడ నదీ లోయలు నీళ్లుందో అక్కడ వ్యవసాయం పరిడవిల్లింది. అట్లాగే పశువుల కోసం వేట చేసేవాడు. ఒకసారి ఏమైంది, ఏదైతే ఒక జంతువు ఈనడం జరిగింది. ఈనితే ఓహో పొట్టలో నుంచి జంతువు వస్తుంది కాబట్టి తిరగాల్సిన పని లేదు, ఆ పశువులను పెంచుకుంటే అవి మరింత సంతానాన్ని కలిగిస్తాయని చెప్పి పశుపోషణ స్టార్ట్ అయింది. ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పరిశీలన, ప్రశ్న, ప్రయోగ ఫలితాలు బెనిఫిట్గా ఉన్నాయంటే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఈ పరిశోధన యొక్క ఫలితాలు మొత్తం కూడా మన వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి. అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నది ఏంటంటే మనం ప్రశ్నించడం అనేది ఆపేస్తున్నాం. ఏదో కొద్దిమంది తయారు చేస్తున్నారు, వాటిని అనుభవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాం, కానీ ప్రశ్నించడానికి వెనుకాడు వేస్తున్నాము. ప్రశ్నించకపోతే శాస్త్రీయ దృక్పథం అనేది జనాభాలో తగ్గిపోతుంది. ప్రశ్నించే స్వభావం పెంచుకోండి. చిన్నారుల లోపల ఎన్ని ప్రశ్నలు చేస్తే అన్ని జవాబులు మనం చెప్పాలి. ఇవన్నీ కూడా అవసరం. మళ్ళీ ఏం ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఏం చేస్తారంటే ఒక యాడ్ వస్తుంది టీవీ లోపల, ఒక విలను ఏదో అన్యాయం చేస్తుంటాడు. మహేష్ బాబు పైనుంచి దుక్కుతాడు. ఎట్లా దుక్కుతాడు? ఒక థమ్స్ అప్ బాటిల్ తీసుకొని దుక్కుతాడు. అప్పుడు చూసే వాళ్ళకంతా ఏమవుతుంది? ఓహో, థమ్స్ అప్ కనుక తాగితే ఇంత ఎనర్జీ వస్తుంది, ఎంత దూరం నుంచి దూకినా కూడా అతనికి దెబ్బలు తగలవు, అంత ఎనర్జీ వస్తుంది. అంటే మహేష్ బాబు అంటే చాలా పాపులర్ పర్సన్ కాబట్టి దానితో పాటుగా థమ్స్ అప్ కూడా అంత పాపులర్ అవుతుంది. అసలు థమ్స్ అప్లో ఏముందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? కోకో కోలాలో ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? పెప్సీ కోలాలో ఏమైనా ఆలోచించామా? ఈ ప్రశ్నలు వేస్తున్నామా? 2003 లోపల సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక మహిళ క్వశ్చన్ చేస్తుంది వాజ్పేయి గారి గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ లోపల. అందులో పురుగు మందులు ఉంటాయని పెద్ద కమిటీ వేశారు. అది దానికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి కూడా రిపోర్ట్ రాలేదు, కానీ జనం మీద వదిలిపెట్టేస్తారు కూల్ డ్రింక్స్. దీని కథ ఏంది మీకు ఇప్పుడు చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ వాళ్ళు చూపిస్తారు. మొత్తం 2 రకాల బ్రాండ్లు ఉన్నాయి, పెప్సీ కోలా, కోకో కోలా. కోకో కోలా అమెరికా కంపెనీ, పెప్సీ కోలా ఇంగ్లాండ్ కంపెనీ. ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు 30,000 కోట్లు తీసుకెళ్తారు మన భారతదేశం నుంచి. ఏం చేస్తాయి? కోకో కోల్లో, థమ్స్ అప్ కోల్లో ఏముంటాయి? మీరు తాగితే తీయగా ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది. అది అందులో ఏముంటాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలుపుతారు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీటిలో కలిపితే కార్బోనిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. అట్లాగే ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది, అంటే 2 యాసిడ్లు ఉంటాయి. ఈ 2 యాసిడ్లు మనము ఏవైతే టాయిలెట్స్ క్లీన్ చేస్తామో HCl, దానికి సమానమైనటువంటి pH ఉంటుంది, 3 pH ఉంటుంది వాటికి యాసిడ్స్. ఇకపోతే అందులో ఉన్నటువంటిది ఎప్పుడు తాగుతారో తెలియదు కన్జ్యూమర్. అందుకోసం ఫంగస్ రాకుండా మనం ఇళ్లలో నీళ్ళు ఏం చేస్తామంటే ఒక రోజు పట్టుకున్నాం అనుకో, ఒక బిందెలో తెల్లవారి పాలమోసం మళ్ళీ ఫ్రెష్గా పట్టుకునేటువంటి సంస్కృతి. ఎందుకంటే పాచి పట్టుకొని ఆ తల్లులకు తెలుసు కాబట్టి. మరి ఈ బాటిల్ ఎప్పుడు తయారైంది, ఎప్పుడు తాగుతారు తెలియదు. అందులో ఫంగస్ వస్తే తాగరు. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే పురుగు మందులు కలుపుతారు. పురుగు మందులు ఏంటి? లిటరల్గా రైతులు కూరగాయలకి పంటలకి ఏదైతే చల్లుతారో అవే కలుపుతారు. దానికి కూడా మోతాదు ఉంది. 0.003 కలపమంటే వీడు 0.0095 కలుపుతారు. అంటే 95% కలుపుతున్నారు ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు తాగుతాడో తెలియదు కాబట్టి. అంటే పురుగు మందులు ఉన్నాయి, యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, అట్లాగే షుగర్ తీయగా ఉంటుంది. ఈ షుగర్ కంటే చాలా పవర్ఫుల్ అయినటువంటి కెమికల్ ఉంది ఎస్పరాటం అని, అది కలుపుతారు. అందులో కూడా 1000 రెట్లు ఎక్కువ తీయగా ఉంటుంది, కొద్దిగా కలిపితే చాలు. అంటే షుగర్ తినడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఒబేసిటీ పెరుగుతుంది. యాసిడ్స్ అనేది తాగడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జనరల్గా మనిషి కానీ జంతువులు కానీ విసర్జిస్తాయి. విసర్జించే యాసిడ్ మనము స్వీకరిస్తున్నాము. దాని మీద రాసి ఉంటుంది ఎటువంటి ఫలాలు ఉండవు, ఇందులో ఫలరసాలు ఉండవని చెప్పి కాషన్ కింద రాస్తాడు. అయినా మనము ఒక కల్చర్ మొదలుపెట్టేస్తాము. మధ్యలో ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే అది పోయింది,
లేదా ఎండను పడి వస్తే నిమ్మరసం ఇచ్చేవాళ్ళము, ఆ కల్చర్ పోయింది. చెరుకు రసం తాగేవాళ్ళము, అది పోయింది. కొబ్బరి బొండాలు తాగేవాళ్ళము, అది పోయింది. మొత్తం వచ్చేసింది ఫ్రిడ్జ్లో కూర్చుంది పెప్సీ కోలా, కోకో కోలా. ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా వీటిలో? న్యూట్రియంట్స్ ఏమున్నాయా? లేవు. మీకు ఒబేసిటీ పెరుగుతుంది, మీకు యాసిడ్స్ రాయిపిస్తున్నారు, మీకు పెస్టిసైడ్స్ రాయిపిస్తున్నారు. మళ్ళీ దాన్ని 40 రూపాయలు 50 రూపాయలు పెట్టి మనం కొంటున్నాం. అంటే నీ పేరులో ఏమైనా తర్వాత ఏమి ఉండదు. అది ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. ఇప్పుడు పెప్సీ కోలా, కోకో కోలా ఎంతమంది తాగుతున్నారు ఒకసారి చదువులో పోయి పిల్లలు ఇట్లా చూడండి. బై యాడింగ్ కెమికల్స్ మాట్లాడారు అవుతుంది. కోకో కోలా, పెప్సీ కోలా మన దగ్గర కంపెనీలు తయారు చేస్తాయి, కానీ విదేశీ వాళ్ళు నీళ్ళు మన డబ్బులు మనకు పెట్టుకుపోయేవారు. ఆరోగ్యం ఏమైనా వస్తుందా? ఏమీ లేదు. మరి అటువంటి దాన్ని మనం ఇంత డబ్బులు పెట్టాలి. మన కొబ్బరి బొండాలు అయితే కొబ్బరి రైతులు బాగుపడతారు, కొబ్బరి చెట్లు ఎక్కువ పెంచుకుంటారు. మనం నిమ్మరసం తాగితే నిమ్మ చెట్లు పెరుగుతాయి, పర్యావరణం బాగుపడుతుంది, పచ్చగా ఉంటాయి ఇంటి ముందర పెరట్లు. అలాగే షుగర్ కేన్ చూస్తే రైతులు బాగుపడతారు. మీరు మధ్యలో తాగిపిస్తే పాడి పరిశ్రమ పెరుగుతుంది, ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయి. డబ్బంతా మన వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది, ఆరోగ్యం మిగులుతుంది. మరి దాన్ని వదిలిపెట్టి తాగితే మీకు ఇంకొకటి See other, how it is happening? How it is happening? Totally all chemicals are getting disappearance. Okay? సో మీ పేగుల్లో పోతే ఉత్త నీళ్లుగా మారుతున్నాయి. నీళ్ళకి బాటిల్ ఎంత పెడుతున్నారు మీరు ఖర్చు చెప్పండి. ఈ నీళ్ళ కోసం 40 రూపాయలు 60 రూపాయలు పెడతారు. ఏదైనా తీసుకొని మీ బ్రాండ్, అందులో ఏమీ ఫలరసాలు ఉండవు, కాకపోగా మన దేహానికి నష్టం చేసే అనేక అంశాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చెప్పండి, ప్రయోగం చూసిన తర్వాత ఎంతమంది కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతామంటున్నారు? ఒక్కసారి చేతులు లేపండి, కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతామనే వాళ్ళు ఇంకా తాగుతారా? అన్న చూడదు. పెంచుకోండి, సమాజంలో పెంచుకుంటే మన ప్రభుత్వాలు సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. తరగతి గదిలో మీరు ప్రశ్నించే స్వభావం పెంచుకుంటే జ్ఞానం మీకు పెరుగుతుంది. టీచర్స్ బాగా ప్రిపేర్ చేస్తారు, వాళ్ళ జ్ఞానం కూడా పెరుగుతుంది. పాఠశాలలు పెరుగుతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైనటువంటి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ దాదాజంగా వెంకటరావు గారు, మరియు వేదిక మీద ఉన్న మేడం, మరియు ఆర్గనైజేషన్ మిత్రులు, అదేవిధంగా స్నేహ సొసైటీ. మనం ప్రతి జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని ఇప్పుడు రోజు చూస్తూ ఉంటే ఒక పండగ వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది. ఈరోజు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అనేక పాఠశాలల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఎగ్జిబిట్లు ఇట్లా తయారు చేసినటువంటి ఎగ్జిబిట్ల ప్రదర్శన, సైన్స్ ల్యాబ్ మెటీరియల్ ప్రదర్శన, మరియు ఎస్సే రైటింగ్ అని ఎలక్యూషన్. ఇలా సైన్స్ పట్ల జిజ్ఞాస అనేటువంటిది సహజంగానే విద్యార్థుల్లో ఉంటుంది. ఆ విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి జిజ్ఞాసను పురికొల్పుతున్నటువంటి, వాటిని ఇగ్నైట్ చేస్తున్నటువంటి టీచర్స్కి ముఖ్యంగా వారందరూ అభినందనీయులు. ఎందుకంటే కొద్దిమంది టీచర్స్ వల్లనే మేము చూస్తూ ఉన్నాం, జిల్లా స్థాయిలో సైన్స్ ఫెయిర్ కావచ్చు, ఇన్స్పైర్ రకరకాల యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తున్న సందర్భంలో టీచర్స్ ప్రోత్సహించడం వల్లనే ఆ విద్యార్థులు అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయోగాలు చేస్తున్న సందర్భాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆల్రెడీ విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ జిజ్ఞాస, తృష్ణను వెలిగించడమే మన ప్రధానమైనటువంటి ధ్యేయం. కాబట్టి అటువైపుగా విద్యార్థులు కదలాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ సంవత్సరం జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని ఒక టైటిల్ ఇచ్చారు, ఒక పేరుతో నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? వెరీ గుడ్. ఎవరు? వికసిత భారత్ కోసం స్వదేశీ సాంకేతికత. ఇది చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే మనకు ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్, మన పూర్వీకులు అనేక ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ పాటించారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నీటిని పైకి తీసుకోవాలి అంటే ఆ రాట్నం అనేటువంటిది ఉండేది, అదొక టెక్నాలజీ. అప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ, మన పూర్వీకులు ఆచరించిన టెక్నాలజీ. పసుపును కూడా మనం రకరకాల యాంటీబయాటిక్గా వాడుతున్నటువంటిది అనేటువంటిది ఒక ఆరోగ్య రంగంలో వాడినటువంటిది. వేపాకులు ఆరోగ్య రంగంలో వాడినటువంటిది. అయితే దాంట్లో అనేక మార్పులు వచ్చినాయి. కానీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో
మన భారతదేశంలో మన యొక్క పూర్వ జ్ఞానంలో ఆల్రెడీ ఉండింది అనేటువంటి దానిలో మనం అందరం కూడా ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాం. పైగా మన పూర్వీకులు వీటన్నిటిని ఆచరించారు కాబట్టి నా భారతదేశమే గతంలో వైజ్ఞానవంతమైన దేశంగా పరిడవిల్లింది అనేటువంటి ఒక మాటను వినడము మనకు ఎంతో సంతోషదాయకంగా కనిపిస్తూ ఉంది. మరి కేవలం సంతోషదాయకంగా కనిపించడం కాదు, ఆ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గతంలో మన పూర్వీకులు ఆచరించిన ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమున్నాయో ఆ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ని వెలికి తీసి దానిలో ఇన్నోవేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైతుందో దాంట్లో ఇన్నోవేషన్ మనకు డాటా చెప్తా ఉంది, లెక్కలు చెప్తా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే అనేక ఇన్నోవేషన్స్ చేసి పేటెంట్ రైట్స్ కోసం ఎక్కువ సంఖ్యలో అప్లై చేసుకున్నటువంటి దేశాల్లో మనకు అమెరికా మొదటి స్థానంలో, రష్యా రెండవ స్థానంలో, తర్వాత బ్రిటన్, ఆ తర్వాత జపాన్, ఆ తర్వాత మన స్థానం కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నది. ఆ రంగంలో పేటెంట్స్ రైట్స్ సాధించడం కోసమై అప్లై చేసుకున్నటువంటి దేశాలలో చూస్తే గత సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి చూసినట్లయితే ఎక్కువగా ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఎక్కువ అంటే మనం చాలా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ స్ఫూర్తిని కంటిన్యూ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్లో ఒకప్పుడు ఇప్పుడు నీటిని శుద్ధి చేసేటువంటిది ఇక్కడ విద్యార్థులు అద్భుతంగా ఇక్కడ ప్రదర్శించారు. మరి నీటిని శుద్ధి చేయకపోతే ఏమవుతుంది? శుద్ధిని చేయకుండా తాగుతూ ఏమవుతుంది? ఆరోగ్యాలు క్షీణిస్తూ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు ఇప్పుడు సైన్స్ యొక్క కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ మనకు తెలియకంటే ముందు రోగాలకు కారణం అనేటువంటిది, రోగం ఎట్లా వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది అంటే రకరకాలైనటువంటి పాపములు చేయడం వల్ల రోగం వస్తుంది అని అనుకునేవారు. పాపముల వల్ల, పాపము చేయడం వల్ల రోగం వస్తుంది అని. కానీ లూయి పాశ్చర్ లాంటి శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు, మన భారతదేశంలో ఉన్న అనేక శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు, అనేక పరిశోధనలు చేసి రోగాలు రావడానికి కారణము అపరిశుభ్రమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు, అపరిశుభ్రమైనటువంటి నీటిని తీసుకోవడమే కారణము. దానిలో రకరకాలైనటువంటి జెల్స్ ఉన్నాయి, చిన్నగా మనకు కంటికి కనిపించినటువంటి ఉన్నాయనేటువంటి విషయం తేల్చడం జరిగింది. మరి ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్లో పాపం అనేటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు మనం ఆర్ఓ వాటర్ చాలా మంది వాడుతూ ఉంటారు, చాలా మంది ఆర్ఓ వాటర్ వాడుతూ ఉంటారు. కానీ అది దాంట్లో వచ్చినటువంటి అద్భుతమైన ఇన్నోవేషన్ అయినప్పటికీ దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది సక్సెస్ఫుల్గా చేయకపోతే, అంటే ప్రతి 2 నెలలకు 3 నెలలకు ఆ నీటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించకపోతే దాంట్లో టీడీఎస్ లెవెల్లో హెచ్చు తగ్గులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఒక దిక్కు మనం ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ వాడుతున్నామని మనకు అనిపించినప్పటికీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి మినరల్స్ ఎక్కువగానే తక్కువగానే ఉండడం వల్ల మళ్ళీ మనకు అనారోగ్యం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి సైన్స్ పెరుగుతూ ఉన్న కొద్దీ దాని పట్ల విచక్షణ, మనం ఆచరించేటువంటి విధానము, తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు మనం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం. ఇందాక సార్ చెప్పాడు, సైన్స్ ద్వారా ఇది ఒకటి వచ్చింది, కానీ నైతికత అనేటువంటిది లేనందువల్ల దాన్ని వ్యతిరేక కారణాలకు మనం వాడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి మరి సైన్స్ ద్వారా మనం మోరల్ వాల్యూస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చా అంటే సైన్స్ని ఆచరించడం ద్వారా నైతిక విలువలను విద్యార్థులను పెంపొందించవచ్చా? రాధాకృష్ణన్ పండితుల వారు చెప్పారు, సైన్స్ అంటే మోరల్ వాల్యూస్ని ఇన్కల్కేట్ చేయడం కోసం ఈ సైన్స్ ఒక ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది అన్నారు. ఎలా? ఒక సైన్స్ అంటే ఒక గాలి ఉందనుకోండి, గాలికి ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏంటి? అధిక పీడనం నుండి అల్ప పీడనం వైపు ప్రయాణిస్తుంది. అంటే అల్ప పీడనం నుంచి అధిక పీడనం వైపు ఉండదు కదా. అంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది. ఒక మొక్క చిన్న మొక్కగా ఉన్నటువంటిది ఒక వృక్షంగా మారుతుంది, తర్వాత ఫలితాలను ఇస్తూ ఉంటుంది. అంటే నేచర్లో ఉన్నటువంటి తత్వమే ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి విధానం అందులో ఉంది. కాబట్టి అలాంటి నేచర్లో ఉన్నటువంటి క్రమబద్ధమైనటువంటి క్రమశిక్షణ విధానాన్ని మన జీవితంలో అమలు చేసినప్పుడు నైతిక విలువలను మనం పెంపొందించవచ్చు. అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని మానవ కళ్యాణానికి ఉపయోగించాలి, కానీ మానవ హోమాని కోసం ఉపయోగించకూడదనేది అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి విద్యార్థులు మీరు జిజ్ఞాసను పెంపొందించుకొని అనేక అంశాలలో ముందుకెళ్ళి, ఇంకా చాలా స్కోప్ ఉంది సైన్స్ రంగంలో. చాలా మంది పిల్లలు డాక్టర్ అని, ఇంజనీర్ అని, ఇతరితర, ఆ తర్వాత ఐఐటీఎస్ అని ఈ రకంగా వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్నటువంటి రంగం ప్రస్తుతం ఏంటంటే
శాస్త్రవేత్తగా మారి అటువైపు ప్రయత్నాలు చేసినట్లయితే మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా రేపటి భావి భారత శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విజ్ఞాన అభివందనాలు జిల్లా విద్యాశాఖ తరఫున కూడా తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. పెద్దలు మన జడ్పీ చైర్పర్సన్ గారు రాజన్న గారి గారికి నా నమస్కారాలు. అలాగే మాస్టర్లు, రిటైర్డ్ పర్సన్స్, సైన్స్ మాస్టర్లు వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద వారు ఉన్నారు. నర్రా రామారావు గారికి, గంగా కిషన్ రావు గారికి, వీరేశం గారికి, అలాగే విజయానంద్ గారికి, ఈ యొక్క స్నేహ సొసైటీ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గారికి, ఈ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, వివేకానంద స్కూల్ నుంచి వచ్చినటువంటి టీచర్స్, పిల్లలు, స్టాఫ్, అలాగే ఇక్కడ స్నేహ సొసైటీ ఈ స్కూల్ తరఫున పిల్లలందరికీ చేసిన పత్రికా విలేకరికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా కెరీర్లో 35 ఇయర్స్లో సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ బై దీస్ డిజబుల్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైం నేను చూస్తున్నాను. బికాజ్ హైదరాబాద్లోనే ఇంత ఇదిగా జరగలేదు. హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి నా సర్వీస్ అంతా చేశాను. సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అంటే ఓన్లీ స్కూల్ పిల్లలతోటి స్కూల్స్లలో చూశాను చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో. బట్ విత్ దీస్ గర్ల్స్ ముఖ్యంగా మేము ఎవరికి తీసిపోము, వాళ్ళతో సమానంగా మేము ఇంకా బాగా కూడా చక్కగా ఏకధాటిగా వితౌట్ సీయింగ్ పేపర్ ఆల్సో గ్రహణాల గురించి, నీటి శుద్ధత గురించి తెలుగులో చెప్పిన చక్కగా చెప్పారు. పిల్లలకి ముఖ్యంగా నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే వివేకానంద స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి మాకే ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూద్దామన్నంత తృష్ణని కలిగించింది మీ ఏరోబిక్స్ మీరు ఏదైతే ప్రయోగాలు చూపించారో ఆ విన్యాసాలు చూడాలని మేము చేయాలని ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నటువంటి కుతూహలం మాలో కూడా కలిగింది. అంత బాగా తయారు చేశారు. చాలా బాగుంది ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్. ఇట్ ఈస్ ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో ఎటువంటి స్కూల్ అయినా సరే ఏర్పాటు చేయాలని నా యొక్క ఉద్దేశము. చూస్తుంటే పిల్లల్లో అన్ని రకాల వాళ్ళలో ఉన్న ఉద్యోగాలన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి. వాళ్ళలో పిల్లల్లో ఉండే సృజనాత్మక శక్తి అంటే వాళ్ళల్లో ఉండే అన్ని రకాల టాలెంట్స్ బయటికి తీయడానికే ఇది ఒక మార్గము. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం కండక్ట్ చేస్తే మా అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో కూడా మేమేం చేస్తామంటే ఆటపాటల మధ్య అంగన్వాడీ విద్య మా యొక్క స్లోగన్. మేమేం చేస్తామంటే మాకు అక్కడ కార్నర్స్ అని ఏర్పాటు చేయించాము. 22 నుంచి మాకు మోడల్ స్కూల్స్ తయారు చేసాము. సైన్స్ కార్నర్, మ్యాథ్స్ కార్నర్ అండ్ ప్రీ స్కూల్ యాక్టివిటీ అండ్ వాళ్ళు తయారు చేసిన ఆర్టికల్స్ తోటి ఒక కార్నర్స్ పెట్టారు. సైన్స్ కార్నర్లో చాలామంది పిల్లలు నేను చూశాను వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటున్నా. అక్కడ గ్లాసుల్లో మేము ఏం చేస్తామంటే 4-5 రకాల గిన్నెల్లో నీళ్ళు ఒక దాంట్లో ఇసుక పోసి, ఒక దాంట్లో ఇటుకరాళ్ళు వేసి, ఒక దాంట్లో ఇక్కడ గులకరాళ్ళు వేసి పెట్టి వాటర్లో ఏది మునుగుతుంది ఏది మునగట్లేదు. ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు చిన్న చిన్న ముద్దు మాటలతోటి ఇది మునిగిపోయింది, ఇది తేలిపోయింది, ఇది పేపర్స్ ముక్కలు కూడా చుంచి దాంట్లో వేసి ఇది అడుగు వెళ్ళిపోయింది, తడిసిపోయింది, ముద్దయిపోయింది, రాయి అడుగులో చేరింది, అడుగుకి వెళ్ళిపోయింది అని వాళ్ళ పేపర్లు తేలుతున్నాయని వాళ్ళు చెప్తుంటే మాకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. ఆ పిల్లల మధ్య కూర్చొని చేస్తుంటే కలర్స్ పోసినప్పుడు ఒక చిన్న బాటిల్ ఆర్డినరీ మేము ఏది పెద్దగా ఇట్లా ఈ విధంగా కొనుక్కొని తయారు చేయడం కాకుండా వేస్ట్ మెటీరియల్తో యూజ్డ్ బాటిల్స్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో హోల్స్ చేసి నీళ్ళు పోస్తే ఒకటి నీళ్ళు దూరంగా పడుతుంది, ఒకటి నీళ్ళు దగ్గర పడుతుంది. అంటే ఎంత ఫోర్స్తో పడితే దూరంగా పడుతుంది అని చెప్పడానికి వాళ్ళల్లో ఉన్న యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడైతే ప్రాక్టికల్గా చూసినప్పుడే మనకు అనుభవం కలుగుతుంది. అంత చక్కగా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడమే కాకుండా తల్లులు మాకు వచ్చి చెప్తుంటారు, అమ్మ వాడు మాటకి ఎక్కడ బాటిల్ దొరికినా జంప్ చేసి అక్కడ హోల్స్ చేసి తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు అని. అది నిజంగా న్యాచురల్గా కొన్ని పిల్లల్లో అక్కడి నుంచే మనకు బయటపడుతుంది. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్నట్టు ఇది వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, ఎంత పీడ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా వాడికి కనుక అటువంటి సృజనాత్మక శక్తి ఉంటే ఖచ్చితంగా వాడు ప్రయత్నం చేయడానికి చూస్తారు. ఇక్కడ మన పిల్లల గ్రహణము, సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణం గురించి చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పారు. ముఖ్యంగా అట్లా ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి పిల్లలకి అట్లా తయారు చేసిన టీచర్లకు కూడా నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క పిల్లలు నేనుంటున్న ఇక్కడ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క పిల్లాడు కూడా మన యొక్క అబ్దుల్ కలాం గారి లాగా
తీర్చిదిద్దుతున్నారు. అక్కడ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మన స్నేహ సొసైటీలోని పిల్లలు లైక్ మనకి న్యూస్ బ్రెయిన్ని కనుగొన్నది ఒక అనుకోని పరిస్థితుల్లో అంధత్వాన్ని చేరుకున్నటువంటి ఒక మనిషి కనుక్కున్నాడు ఇంత పెద్ద లూయిస్ అక్షరాలని. ఇటువంటి అక్షరాలు కంప్యూటర్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి. లూయిస్ బ్రెయిలీ అక్షరాలతో కూడుకున్న జిరాక్స్ మిషన్ కూడా మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉంది. సో అటువంటి వారే ఇన్ని విషయాలు కనుక్కుంటుంటే అంతేందుకు మాకు సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, చెప్పగలరు ఆయన పేరు? ఖగోళ శాస్త్రం గురించి, మన యొక్క ఆకాశంలో నక్షత్రాలు వాటి యొక్క స్థితిగతుల గురించి చెప్పినటువంటి ఒక వెన్నుపూస నిల్చోడేటువంటి ఒక ఎస్ స్టీవెన్ హాకిన్స్. వెరీ గుడ్, కంగ్రాట్స్. సో నేనేమి అక్కడ ఏమి ఫిజికల్ డిజబిలిటీ నేను చూడలే. వాళ్ళ మదర్ ఒక నర్సు. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఆయనకు మెల్లమెల్లగా ఆ యొక్క వెన్నుపూసలోని నించిన శక్తిని కోల్పోక ఆయన యొక్క దాన్ని వ్యాధినిరోధక శక్తిని అతను పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. అటువంటి పిల్లాడిని కూడా అంత సైంటిస్ట్ని తయారు చేసిన ఆ తల్లి గొప్పతనం, ఆ పిల్లవాడి యొక్క గొప్పతనం. సో ఇటువంటి సైంటిస్ట్ మన వాళ్ళు ఉండగా మీరెందుకు కాకూడదు? తప్పకుండా మీరందరూ కూడా బాగా చదవండి. 10th తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మనకి హైదరాబాద్లో డిగ్రీ ఉన్నాయి, దీని ఇంటర్మీడియట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, సీరియస్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు ప్రత్యేకమైన స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. ఈ ఉన్న స్కూళ్ళని ఉపయోగించుకోండి. గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పథకాన్ని మీరు వాడుకొని మీరే సైంటిస్ట్ కావాలని, వృద్ధిలోకి రావాలని కోరుకుంటూ మీ యొక్క పాఠశాల యొక్క పేరు ఇంకా ముందు తీసుకురావాలని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రజలందరికీ నాకు ధన్యవాదాలు. అంటే మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏదో మీటింగ్కి వచ్చినా పోయినామని కాకుండా ఇక్కడ జడ్పీ చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, అంటే ప్రజలకు ప్రతినిధి. అదేవిధంగా మేడం గారు పిల్లలకు మహిళలకు అందరికీ అధికారులు ఉన్నారు, సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, జన విజ్ఞాన వేదిక నుంచి కూడా ఉన్నారు, ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు అందరూ ఉన్నారు. ఈరోజు మరి ఇటు లెక్కల మాస్టర్లు, అక్కడ సైన్స్ మాస్టర్లు ఉన్నారు. అంటే ఏదైనా కానీ వ్యాపారం చేస్తే దాంట్లో లాభ నష్టాలు అంటాము. ఉపాధ్యాయులు విద్యాబుద్ధులు చెప్తారు, అది మంచి చెడు. అది వల్ల అసలు ఏది మంచి ఏది చెడని రామారావు గారు చక్కగా మనందరికీ వివరించారు. అంటే ఉదాహరణకు మనం థమ్సప్, ఇంకేంటి కోకాకోలా, స్ప్రైట్, పెప్సీ ఇవి తాగొద్దని మనకు చక్కగా బోధించారు. తాగుదామా? ఎవరు ఏదన్నా కానివ్వండి, నేను ఈ రోజు నుంచి ఇవి ఏమి ముట్టుకోను శపథం చేస్తున్నా. ఒకవేళ నాకు తెలిసి దేంట్లో ముట్టుకున్నా, రామారావు గారు పట్టుకున్నా 11,000 రూపాయలు జరిమానా విధించవచ్చు. ధన్యవాదాలండి. ఒక చెడు అలవాటు పోగొట్టడానికి ఇది ఉపయోగపడ్డది కాబట్టి దీని యొక్క సత్సంగం అనే అనిపిస్తుంది నాకు. కాబట్టి ఈరోజు సైన్స్ డే మాకు కూడా గుర్తుంటుంది. మీరు ఎవరైనా కానీ మీరు కూడా అటువంటి ఏదైనా ఒక ప్రమాణం చేయదలుచుకుంటే ఆ చెడు వ్యసనాలను వదిలిపెట్టండి. థమ్సప్, కోకాకోలా నిజంగా చెప్తున్నా, చిన్నపిల్లలు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆ బేకరీలలో వెళ్ళి ఆ థమ్సప్, కోకాకోలాని తాగుతున్నారు ఆరోగ్యకరమైన దానికంటే. కాబట్టి అటువంటి వ్యసనాలు మానేయాలని, దీని ద్వారా అట్లా ఒక 10 మంది మారినా కానీ మరి రామారావు గారు చేసిన ప్రయోగానికి మరి గంగా కిషన్ గారు చెప్పిన దానికి ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పి వేడుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు సార్. నేషనల్ సైన్స్ డే సందర్భంగా ఈ సమావేశానికి నాతో పాటు విశిష్ట అతిథులు ఇచ్చేసినటువంటి మన జిల్లా DWO మేడం నసూఫీ గారికి, అట్లాగే ఈ స్నేహ సొసైటీ అట్లాగే విశిష్ట అతిథులు ఇచ్చేసినటువంటి రిటైర్డ్ HM నల్ల రామారావు గారికి, నా స్నేహితుడు వీరేశం గారికి, విజయానందరావు గారికి, స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ జ్యోతమ్మ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ రాజేశ్వర్ మేడం గారికి, అట్లాగే వివేకానంద స్కూల్ నుంచి విచ్చేసిన పిల్లలకి, వారి టీచర్స్కి, స్నేహ సొసైటీ పిల్లలు, ఆ టీచర్స్, ప్రెస్ అండ్ మీడియా సోదరులందరికీ ఈ సందర్భంగా నేషనల్ సైన్స్ డే సందర్భంగా
శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనాలు తెలియజేస్తాను. ముఖ్యంగా జూనియర్ శాస్త్రవేత్తలకి వివేకానంద స్కూల్ అండ్ సీనియర్ సొసైటీ చిన్న 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ చదివే పిల్లలు ఇంత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిందంటే పేరున ఈ 2 స్కూల్ పిల్లలకి వారికి ఉపయోగపడ్డ వారి స్టాఫ్ టీచర్స్కి వారందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ చాలా కాల క్రితం హైదరాబాద్ వెళ్ళాలని మొదలే చెప్పాను సిద్ధయ్య గారికి. మరి రామారావు గారు ఉన్నారు, తన హెచ్ఎం సైన్స్లో ప్రావీణ్యత గల మనిషి. అట్లాగే నేను అనుకున్న వీరేశం గారి రామారావు గారి ఓన్లీ స్పీకర్సే అనుకున్నాను, సింగర్స్ కూడా. అట్లాగే మా వీరేశం గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా. తనకున్న చెడు అలవాటు ఇక్కడనే ప్రమాణం చేసి వదులుకున్నాడంటే మరి గ్రేట్ పర్సన్ మా వీరేశం గారు. విజయరామరావు గారి విషయం మరి పెద్ద మనిషి ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాడు. ఎవరన్నా ఒక లేడీని ముట్టుకుంటే చెంప చెల్లు ఉంటుందని నిరూపించడం జరిగింది. తనకు సందర్భంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఇక స్కూల్ స్నేహ సొసైటీ అంటే సిద్ధయ్య గారు అన్నా, జ్యోతి మేడం అన్నా, రాజేశ్వరి మేడం అన్నా, ఈ పిల్లలన్నా మాకు చాలా అవినాభావ సంబంధం. నాకు కానీ ఈ స్నేహ సొసైటీకి ఎట్లయితే మనం చెప్పుకుంటాం కదా, అబ్దుల్ కలాంకు చిన్న పిల్లలంటే ఎంత సంతోషము, స్నేహ సొసైటీ పిల్లలంటే నాకు అంతకంటే రెట్టింపు సంతోషము. ఎందుకంటే ప్రతి సమావేశానికి నన్ను పిలుస్తూ ఉంటారు సిద్ధయ్య గారు. చాలామంది అనుకుంటారు, అరే స్నేహ సొసైటీకి జడ్పీ చైర్మన్కి ఏం సంబంధం, ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఆయననే చీఫ్ గెస్ట్గా పిలుస్తారని అనుకుంటారు. కానీ మాకేదో తెలియని అవినాభావ అనుబంధం ఉన్నదని నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పక తప్పదు. రవాండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే కాంపిటీషన్ పెట్టుకున్నట్టే నేను ఏదైతే జడ్పీలో మహావీరుల జయంతి కానీ వర్ధంతులు కానీ మరి ఏదైనా ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ ఇటువంటివి నేను జడ్పీలో చేస్తాను. నాకంటే మించి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం సామాజికంగా స్వచ్ఛంద కార్యక్రమంలో ముందున్నది స్నేహ సొసైటీ డైరెక్టర్ సిద్ధయ్య. కాబట్టి మాకు ఇటువంటి ఇద్దరికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. మరి సైన్స్ గురించి పెద్దలు చాలా చెప్పారు. మరి సివి రామన్, చంద్రశేఖర్ వెంకటరామన్ అనే శాస్త్రవేత్త తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు. చిన్న పిల్లల నుంచి పండ్లు ముసలి వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన అంటే నోటే. ఆయన 7th నవంబర్ 1888లో మద్రాసులో జన్మించారు. మా గంగకిషన్ పేరు చెప్పనే సారీ ఆ జన్మించాడు. మరి ఈరోజు మనము ఫిబ్రవరి 20 నాడు ఈ ఎన్ఎస్డి నేషనల్ సైన్స్ డే జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఇది భారతదేశం ఎప్పుడు గుర్తించింది? 1987. మా మిత్రులు అన్నారు విధానం 86 అన్నారు. నాకు తెలిసి 87లో దీన్ని ప్రకటించడం జరిగింది భారతదేశం. కాబట్టి మరి సివి రామన్ అంటేనే ఒక గొప్ప వ్యక్తి, ఒక మహాపురుషుడు. ఆయన ఏంటంటే స్వదేశ విద్య ఇక్కడనే చదువుకొని ఇక్కడనే పరిశోధనలు చేసి పరిశోధనలు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సైన్స్ ఇక్కడనే డెవలప్ చేసిన వ్యక్తి సివి రామన్. ఆయన ఏమంటారంటే మన శాస్త్రవేత్తలు బయట దేశాలకు వెళ్ళి డబ్బుకు అమ్ముడు పోయి మన సాంకేతికం మన సైన్స్ అంతా బయట దేశాలకు ధారపోస్తున్నారని ఆయన ఇంటెన్షన్. ఓకే 87 ఓకే. అయితే నేను కోరేది ఏంటంటే సివి రామన్ లెక్క బయట దేశాలు ఉన్న శాస్త్రవేత్తలంతా మన దేశంకు రావాలి, మన దేశంను అన్ని రంగాల్లో డెవలప్ చేయాలి.
ఇలా చూస్తూ ఉన్నాం. సైన్సే కదా ఈ డెవలప్మెంట్. కింద భూమి మీద ఉండే రైతు కాడికెళ్ళి పైన విమానాలు నడిపించే పైలట్ అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడే చెప్పారు సైన్స్ సెల్ ఫోన్ గురించి, మా రామారావు చెప్పారు, గంగా కిషన్ చెప్పింది. సెల్ ఫోన్లో నేను కూడా ఒక విధంగా సైన్స్ను నమ్ముతున్నా, సైన్స్ను నమ్ముతున్నా. కాబట్టి చాలామంది ప్రజాప్రతినిధులు ఏదైనా ప్రోగ్రాం ఉంటే వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగి టైం తీసుకొని 1-2 రోజులు తిరిగి మరి ప్రోగ్రాం కావాలా సార్ అని చెప్తారు. అటువంటి టైం ఏంటంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది, డబ్బు వేస్ట్ అవుతుంది, అన్నీ వృధా అవుతాయి. కాబట్టి నేనేం చేసినంటే నేను జడ్పీ చైర్మన్గా ఎలక్ట్ అయిన నుంచి మరి రివర్స్ గేట్ నాది, ప్రజాప్రతినిధిలో రివర్స్ గేట్. ఎవరిని నా దగ్గరికి రాని, ఏది ఉన్నా ఏ సమాచారం ఉన్నా సెల్లో వాట్సాప్లో పెట్టమని చెప్తా. ఇది సైన్స్. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ మా దగ్గర గోదావరి ఘటన గంగా సముద్రం గాదపల్లి విలేజ్ ఒక వెటర్నరీ డాక్టర్, సార్ నేను వస్తా, మిమ్మల్ని కలుస్తా, మీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటా అని చెప్పడం. దేనికి చెప్పు, విషయం ఏంటంటే లేదు రేపు వెటర్నరీ క్యాంప్ ఉంది, మీరు రావాలా సార్ అంటే, నువ్వు వచ్చే అవసరం లేదు, మా చుట్టూ తిరిగితే నువ్వు మరి పశువులకు ఎప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తావు, నువ్వు అక్కడనే ఉండు, వాట్సాప్లో పెట్టు, నేను వేస్తాంటే వాట్సాప్లో పెడితే తెల్లారి 8 o'clock రావాలంటే 8 o'clock అక్కడ. ఎవరినైనా పెళ్ళిళ్ళైనా ఫంక్షన్స్ అయినా ఇటువంటి ఇన్విటేషన్ ఇప్పుడే చూపించిన వీరేశం గారు జడ్పిహెచ్ఎస్ రాంపూర్ నుంచి పెట్టింది, వాట్సాప్లో పెట్టింది, అలా తెలిసిపోయింది అందరికీ. మరి చైర్మన్ గారు సహాయన గారి అవసరం లేదు, వాట్సాప్ పెట్టి ఆయన వస్తారనే ఉద్దేశంతో మరి ఇది కూడా కనిపెట్టింది. అంతా సైన్సే కదా. కాబట్టి సైన్స్ ద్వారా మనం సునాయాసంగా అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు. పర్సనల్ టైం వేస్ట్, మనీ వేస్ట్ ఇవన్నీ చేయకుండా ఇట్లా మరి సివి రామన్ గారి ఎంత గొప్ప మనసు అంటే, ఆయన ఇటువంటి ఎన్నో చేసి మన దేశానికి ఎంతో పేరు తెచ్చిన వ్యక్తి ఆయన. కాబట్టి మరి ఇంకోటి ఏంటంటే సైన్స్ గురించి చాలా చెప్పడం జరిగింది. మరి అబ్దుల్ కలాం మన రాష్ట్రపతి, మాజీ రాష్ట్రపతి, మరి ఎన్నో ఆయన కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిండ్రు, కనిపెట్టడం జరిగింది. ఎట్లయితే ఇక్కడ నేను కంపేర్ చేసిన సిద్ధయ్య గారికి నాకు ఒక సంస్థ తనకు డాక్టరేట్ అవార్డు ఇచ్చి, అట్లాగే మాకు కూడా నేను చేసిన జడ్పీలో సేవలకు అబ్దుల్ కలాం అవార్డు కూడా వచ్చింది. అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో దీన్ దయాళ్ అవార్డు కూడా ఇచ్చింది. ఎందుకంటే చాలామంది అంటారు రాజకీయ నాయకులు, జడ్పీ చైర్మన్, ఒక క్యాబినెట్ హోదా, ఆ హోదా మెయింటైన్ చేయాలంటారు. నా హోదా ఏంటో తెలుసా, ఎప్పుడు ప్రజల్లో ఉండేదే నా హోదా. కాబట్టి అట్లా ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ మెయింటైన్ చేయాలనే సందర్భంగా నేను ఆ ప్రజాప్రతినిధులకు పిలిపిస్తూ, మరి కరోనా టైంలో కూడా డాక్టర్స్ ఎంతో సేవ చేసింది. సైన్స్ పరంగా మనం ఎంతో ఎదిగినాం. ఎన్నెన్నో పెద్ద ఆపరేషన్స్ వస్తున్నాయి, మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అని ఇటువంటి ఎన్నో చేస్తూ ఉన్నారు. కరోనా టైంలో కూడా మరి అందరినీ ఆదుకున్నారు ఆ డాక్టర్స్. ఒక్కొక్క డాక్టర్ 10-15 రోజులు ఇంటికి వెళ్ళకుండా భర్త పిల్లలు చూడకుండా డ్యూటీ చేసింది. కాబట్టి ఆ కరోనా టైంలో కూడా మేము కూడా ఉపాధి హామీ కూలీలకు వెళ్ళి 500,000 మంది కూలీలు ఉంటే చాలామంది అన్నారు, మన కలెక్టర్ గారు అన్నారు, మన మంత్రి ఉండే అప్పుడు మంత్రి అన్నారు, మీరు పెద్ద వయసు అండి వెళ్ళకూడదని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే స్టేట్ జడ్పీ చైర్మన్లో 32 మందిలో హైయెస్ట్ వయసు అంటే నాది. అయినా నేను వయసు నిమిత్తం లేకుండా పోతే ఒక ప్రాణం పోతాయని 100,000 మంది ప్రాణాలు కాపాడచ్చు అని చెప్పి కరోనా టైంలో కూడా ఉపాధి హామీ కూలీల దగ్గరికి వెళ్ళి కరోనా గురించి, నిబంధనల గురించి చెప్పిన వ్యక్తిని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పారు స్టేట్ ఫార్వర్డ్ ఉండాలా, మొండిగా ఉండాలని చెప్పేసి.
నేను కూడా అంతే. విత్ ఇన్ ద పార్టీలో మా ఎమ్మెల్యే అయినా మా మంత్రి అయినా మా డిడబ్ల్యూ మేడం చేస్తాం. ఏదైనా మనం ప్రజలకు మంచి కార్యక్రమాలు చేద్దామంటే అడ్డుపడతారు. స్టేట్ ఫార్వర్డ్ నేను మాట్లాడతాను, ఇది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్తాను. విత్ ఇన్ ద పార్టీలో అది నాకు అబ్బిన విద్య, నాకు అబ్బిన సైన్స్. కాబట్టి మరి చాలామంది పెద్దలు సైన్స్ గురించి చాలా చెప్పడం జరిగింది. గంగా కిషన్ గారు కానీ, మా డిడబ్ల్యూ మేడం కానీ, నాదా రామారావు కానీ, వీరేశం కానీ, విజయానందరావు కానీ. మరి నేను అంతా లోతుకి వెళ్ళకుండా మరి ఇంత మంచి కార్యక్రమం నన్ను ఒక చీఫ్ గెస్ట్ వేసిన శ్రేయ సొసైటీ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ వారందరికీ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, ముందున్న పిల్లలకి, ప్రెస్ అండ్ మీడియా సోదరులకి, వివేకానంద స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి, స్టాఫ్, స్నేహ సొసైటీ స్టాఫ్ అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. చెప్పి అట్లా రావాలి. కొంచెం వెనక్కి జరగండి, మీరు కొంచెం వెనక్కి జరగండి. అందరూ ఫోటో వస్తారు. బాగా మంచిగా మొమెంట్ ఆఫ్ స్కూల్లో విద్యార్థులు ముందుకు రావాలని కోరుతున్నాను. అశ్విని, ఆస్మా. అనేక మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయి. గ్రహణం ఎందుకు వచ్చిందో చిన్న చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆ సైన్స్ బోర్డుని చూడడమే ఈ యొక్క దినోత్సవం యొక్క ఉద్దేశం. దయచేసి జిల్లా సైన్స్ అధికారి అవార్డు గ్రహీత శ్రీ రామారావు గారికి అదేవిధంగా జ్యోతిర్మయ గారికి సన్మానించవలసి కోరుతున్నాను. మరి